ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬਣੀ ਆ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी आजाद साहब जी। सर, बेअदबी कांड जो वापरिया सी बहबल कलां, जेकर गल की जाए बहबल कलां गोली कांड वापरदा है। अकाली दल सरकार दे समय ये सब कुछ वापरिया, जिस दे विच दो जो नौजवान सी, सिख नौजवान सी, उन्हां दी मौत हो जाती है। तो जिस तो बाद लगातार जो परिवार है इंसाफ की मंग करता आ रहा है। तो हुण फिर तो जेकर गल करिए तो आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने वालों केजरीवाल की गल करिए तो उन्होंने कहा सी कि असी बेअदबी के मामले दे विच जेकर गल करिए जिस तरीके दे नाल कांड वापरिया उहदे विच 24 घंटिया दे विच इंसाफ दवा सकते हैं, इस तरीके का उन्होंने वालों बयान दिता गया सी। ते हुण 6 महीने का होर समा मंगिया जा रहा है, जो मोर्चा लग्या होया सी बरगाड़ी दे विच। सो अज हरजोत बैंस उत्थे पहुंचे सी ते 6 महीने का समा मंगते हुए नज़र आए ने। ते नाल दी नाल इस मामले के उत्ते अपना तुसीं पहलां पक्ष रखो, किवें देख रहे हो मामले नूं? हाँ जी आजाद साहब, गल इस तरह जी। जो सरसे वाला बाबा है राम रहीम जी, ते उसने सिख धर्म दे नाल घरदियां होया ईर्खा वस हो के गुरुआं दे नाल ईर्खा होया ते जो सिखां दे बल्कि सारे जगत दे सांझे रहबर जो गुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ते अपने चेलियां नूं करोड़ां रुपए पैसिਆਂ ਦਾ लालच दे के ते गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ कराई ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जो ਸਰੂਪ ਸੀ ते ਉਹ छल करके फरेब करके चोरी कर ले गए जी। ते उस दे रोस दे विच बहबल कलां विखे जो सिੱਖੀ ਨੂੰ प्यार करन वाले सी, गुरु ग्रंथ साहिब जी ਨੂੰ जो अपना इष्ट मनदे सी ते गुरु ग्रंथ साहिब ਨੂੰ प्यार करन वालियां जो सिख संगतां सी जी, उन्हां ने फिर धरना लाया भी सानू इंसाफ दवो जी, ते सानू इंसाफ दवो। ते उत्थे फिर हौली हौली जो गल सी जंगल की अग वांगू फैलती हुई सारे पंजाब विच चले गई भी गुरु साहिब दीयां बेअदबियां होईयां ने, गुरु साहिब जी दे सरूप छल करके चोरी कर ले गए हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। अते जे उत्थे दी जो मौके दा SHO सी, हाँ जी, जो मौके दा DSP सी, जी, जिस इलाके दे विच ये जो माड़ी घटना वापरी है, जी, जे वो उत्थों दा मौजूदा DSP मौजूदा जो SHO हुंदा है जी, वो अपनी जिम्मेवारी समझदे, वो अपनी जे ड्यूटी वधिया निभाउंदे ते जो दोषी सी उन्हां नूं जल्दी पकड़ लैंदे तां ये जो इन्ना रौला पिया है ये दूर तक जाना ही नहीं सी जी। सो मौके का जो मौजूदा DSP ते जो SHO हुंदा है उन्हां दी सारी जिम्मेवारी हुंदी है ते जे मौजूदा जो SHO हुंदा है वो अपना कार्रवाई ना करे, ढिल मठ करे, फिर उस तो बाद जो असली ड्यूटी हुंदी है वो DSP दी हुंदी है। तो उन्होंने कोई अपनी वधिया ड्यूटी नहीं की, जिम्मेवारी नहीं निभाई, अवेसले होए रहे, लापरवाही वरतते रहे जी। तो इस करके भी बहुत चिर तां जो उत्थे दा लोकल थाना लोकल SHO सी ते उत्थे सिख संगतां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जो सरूप चोरी होया सी उस दे बारे दस्सिया
ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੀਰਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਬਣਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਲ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਐਸਐਚਓ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਲ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਡੀਆਈਜੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਧਰਨਾ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਜਾਵੋ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੀਆਈਜੀ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 83 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਸਨ ਤੱਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਿਬੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਈਜੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਘੁਸ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਘੁਸ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਵੜ ਗਏ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 2 ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜੋ ਸਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਹੱਥ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਈ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਾਲਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਭੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਾਨੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝਣ, ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹਿਤੂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੋ, ਭਰਾਵੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 1.5-2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਜੋ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ
ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ IG ਜਾਂ DGP ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1543 ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਚੋਂ 1470 ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। हाँ जी आजाद साहब, ये जो कैग की रिपोर्ट आई है ते उत्ते जो भगवंत मान जी मुख मंत्री ने उन्होंने बड़ी गौर करनी चाहिए है। जो पंजाब के खजाने नूं ज़्यादा चूना लग्या है, दाह लग्या है ते जो अफसरशाही सी ओह ते जिवें पाणगरे जो चेयरमैन सी ते जो मंत्री सी सारे मिल के मंत्रियों ने ते अफसरशाही ने मिल के जो चेयरमैन सी उन्होंने मिल के जो सरकार का खजाना है उन्होंने बड़ा रंगे हत्थां नाल चूना लाया है ते वो मालो माल हो गए जी। जो लीज ते बड़ियां कीमती लईयां गईयां जगह सी जिन्हां दे नाल सरकार दे खजाने नूं बड़ा लाभ पहुंचना सी, बड़ा पैसा खजाने विच आउणा सी। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵਸਤੂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਢਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ।